آپ پر بہت طنز ہوا, تنقید ہوئی اس حکومت پر کہ وزیر اعظم کے متعدد فیصلوں کے اوپر کہ آپ یو ٹرن لیتے ہیں. آج میں آپ کو صدق کے دل سے کہہ رہا ہوں, اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے, آپ واقعی ایک یو ٹرن لے لیں, اور وہ مہنگائی کے اوپر ہے. مہنگائی ذرا کم کروا دیں, ڈالر کا یو ٹرن کروا دیں. بالکل ٹھیک, آپ کا جو مشورہ ہے بالکل ٹھیک ہے. مہنگائی ہے اور بڑی تکلیف دہ مہنگائی ہے, لیکن یہ آپ نے ابتدائیے میں کہا کہ جی 70 سال کا ریکارڈ ہے. پوری دنیا کی جو مہنگائی ہے وہ 50 سال کا ریکارڈ ٹوٹا ہے. دو چیزیں بہت زیادہ دنیا میں مہنگی ہیں, ایک فوڈ انفلیشن ہے اور دوسرا آپ کا انرجی کرائسس ہے. اور پاکستان میں اس کا زیادہ اثر اس لیے ہے کہ پاکستان کی یہ دونوں چیزیں ایک عام بندے کی بجٹ کا بڑا حصہ لے جاتی ہیں. ہمارے انٹرٹینمنٹ پہ کم آتا ہے, دیگر چیزوں پہ کم ہے, لیجر پہ کم ہے, دو چیزیں, اس لیے اس کی ہیٹ زیادہ محسوس کی جا رہی ہے. اور یہ جس طرح کرونا کی وبا تھی اور پوری دنیا میں پھیل گئی, اور اس کا پاکستان بھی گو کہ پاکستان نے آپ کو اپریشیٹ کرنا چاہیے حکومت کے معاملے میں کہ آج ہم 10 کروڑ ویکسین لگا چکے ہیں. میں نے تو کیا ہے, وہ نہیں مانتے, میں تو اپریشیٹ ڈیولپنگ ملک نے لگا دیا, اور جس سائنٹیفک طریقے سے اور جس جس کوئی پریسیڈنٹ موجود, کوئی نظیر موجود نہیں تھی اس چیز کو ہینڈل کرنے, ماشاءاللہ بہت اچھا, جس اعتماد سے فرنٹ فٹ پہ آ کے ہم نے سٹیپس لیے اکانومی کو بچانے کے لیے, لوگوں کو پیسے پہنچانے کے لیے, خوراک پہنچانے کے لیے, اور اس وبا کے ایک ان سین وبا کو ہم نے جس طرح اینٹیسپیٹ کیا وہ بڑا اچھا رہا. اس سارے حوالے سے وہ پوری دنیا سے آئی. اسی طرح مہنگائی بھی پوری دنیا سے آئی. آپ جو تیل کی باتیں کر رہے ہیں, ظاہر ہے وہ اتنا زیادہ, ایک سال پہلے $40 کا تھا, آج 85 کا ہو گیا. تو جو پاکستان میں مہنگائی کی, آپ نے یو ٹرن کی بات کی, میں یو ٹرن پہ آ رہا ہوں کہ زیادہ اثر لوگوں پہ تب پڑ رہا ہے نا کیونکہ ہمارا جو روپی ڈالر پیرٹی ہے وہ بڑی اب نارمل ہو چکی ہے. ایک ان کے وقت میں بھی ڈالر پر بیرل, خوگر صاحب بتائیں گے کہاں گیا, 147 پہ گیا, نون کے 2013 میں, سر میری بات سنیں نا, ان کے دور میں $111 پر بیرل گیا پیٹرول. پھر بھی کیونکہ روپی ڈالر پیرٹی کم تھی نا, ہمیں زیادہ لوگوں کو اس لیے بھی محسوس ہو رہا ہے انٹرنیشنلی پرائس بڑھ رہی ہے کہ یہاں ڈالر بہت زیادہ اپریشیٹ کر گیا. دیکھیں, ڈالر اپریشیٹ کرنے کی وجہ بڑی واضح ہے. اس وقت پاکستان کے پاس 28 سے 30 ارب ڈالر کے ریزرو موجود ہیں, جو کسی ملک کے لیے بہت بڑی ایک سیفٹی ہوتی ہے. خدا نہ خواستہ کوئی مشکل ٹائم آ جائے, کوئی ہمیں ایبسولوٹلی ناٹ کہنا پڑ جائے, اور کچھ کرنا پڑ جائے, تو ہمارا پاکستان سیف ہے. جب ہمیں حکومت ملی تھی نا, تو پچھلے سال 13 ارب ڈالر کا خسارہ تھا, اس سال میں 20 ارب ڈالر کا خسارہ تھا, اور سارے جو کٹی میں پیسے پڑے تھے وہ 8 سے 10 ارب ڈالر تھے. پاکستان کا ایگزسٹنس خطرے میں تھا, پاکستان کا دیوالیہ ہونے کے پاس تھا. اس کا ایک امپیکٹ آنا تھا. وہ جو ایک سال میں 13 ارب تھا, پچھلے سال میں 7 ارب تھا, اگلے میں 13 ہوا, اگلے میں 20 ہوا, خدا نہ خواستہ یہ ہوتے تو اگلے میں 25 ہوتا تو کام ختم, کرٹنز ڈاؤن. تو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ اس مشکل چیز سے نکالی, اور کرنسی 5 سال اسحاق ڈار صاحب کے دور میں ایکسپورٹ آپ کی فریز رہی, جہاں پاکستان نے اپنی منزل کھو دی. اب مجھے بتائیں عوام کے پاس کیا ہے سر, آخری جملہ, اس کا امپیکٹ آنا تھا کرنسی ڈیپریسیشن میں, وہ آیا. کتنا ہو رہے گا, 152 پہ بھی واپس گیا 168 سے, جی پھر آپ 175 پہ افغانستان کا ایشو آیا, جو وہاں پہ ڈالر کرائسس آیا. تو اب یہ ساری باتوں کا اینڈ یہ ہے کہ ایک عام بندے کو اس سے بچانا ہے. ٹارگیٹڈ سبسڈی کا بڑا پلان آ رہا ہے, کیونکہ ہمیں جو ماضی کی حکومتیں ملی, ان کو تو کھانے پینے سے علاوہ فرصت ہی کوئی نہیں تھی. کوئی ایسا ڈیٹا موجود نہیں تھا کہ پاکستان میں امیر کون ہے, غریب کون ہے, انکم پروفائلنگ نہیں تھی. آج اگلے 1.5-2 مہینے بعد وہ پروفائلنگ مکمل ہو جائے گی. جو لوگ مستحق ہیں, مستحق میں یا جو لوگ ان کو بینیفٹ حکومت دے رہی ہے, ڈائریکٹ سبسڈی ملے گی, اور جو ان کی طرح, میری طرح, آپ کی طرح جو خوشحال لوگ ہیں, ان کو یہ اس سے نکال کے وہ ٹارگیٹ سبسڈی بجائے کہ 4 لوگوں کو جائے, 2 کو جائے گی, زیادہ جائے گی, تو یہ آپ کو فوری طور پہ. لیکن غریب آدمی کو ریلیف ملنے جا رہا ہے. عباسی صاحب نے بھی کہہ دیا ہے, رانجھا صاحب, حکومت ریلیف دینے جا رہی ہے. ٹارگیٹڈ سبسڈی والے معاملے پہ تو آپ حکومت کو کہیں, انہوں نے ڈیٹا اکٹھا کیا ہے, اور جو لوگ افیکٹ ہو رہے ہیں اس مہنگائی سے آج کی تاریخ میں, ان کو حکومت اگلے کچھ دنوں میں ریلیف دینے جا رہی ہے. سر یہ تو دلی دورست والی باتیں ہیں. اچھا, ابھی تک تو یہ حالات ہیں کہ 1800 روپے کی گورنمنٹ کو ہم نے گندم بیچی ہے, اور آج اپنے کھانے کے لیے 2500 روپے من خرید رہے ہیں. 1800 روپے من فروخت کر کے گورنمنٹ کو 2500 روپے من اس وقت کھانے کے لیے دیہاتوں میں 2500 روپے من پہ خریدی جا رہی ہے. ہم نے آج خریدی ہے, میں نے خود خریدی ہے. چاول جو ہے وہ میری جو 1 ایکڑ پہ میری کاسٹ آ رہی ہے 50,000 روپیہ. 1100 روپے من میرا چاول بک رہا ہے, ہمارا چاول بک رہا ہے, اور ہماری جو 50 من اوسط نکال رہے ہیں 1 ایکڑ کی, 50,000 روپیہ خرچہ ہے, 50,000 روپے ہی وہ ایکول 0 انکم. کنو ہے, کنو آج سے
4 साल पहले 3 साल पहले किन्नू की फसल हम 800 रुपया मन बेचा करते थे, ठीक है, आज भी 800 रुपया मन है, जबकि डीजल जो है वो 3 गुना ज्यादा हो गया है, फर्टिलाइजर्स की कीमत 10 गुना ज्यादा हो चुकी है, डीएपी की खाद की आज कीमत 7500 रुपया है, जो कि मतवक्को है कि जब गंदम की सोइंग का जब सीजन स्टार्ट होगा तो उस वक्त ये 8-8.5 हज़ार पे चली जाएगी। इसी तरह जो बीज लग रहा है वो भी, मतलब ये क्या बातें, ये हमें बातें मत बताएं, ये पिछले 2-3 सालों से कह रहे हैं हमने किसानों के साथ ये कर दिया, हमने गरीबों का ठीक है, लेकिन आम आदमी तो देखे हर बंदा किसान नहीं है, लेकिन सर कोई किसी को अगर हुकूमत देने जा रही है बेनिफिट कि पेट्रोल में देगी, बाकी एडिबल्स के ऊपर देगी, आटा दाल चीनी चावल उसके ऊपर देगी, तो लोगों को फायदा तो पहुंचेगा। सर हम कह रहे हैं दें, कुछ करके दिखाएं। पिछले 3 साल से यही सुनते आ रहे हैं कि ये देगी, लेकिन हुआ यही है कि सिर्फ आवाम को। अब फिर मेरे बात ये राजा साहब, अगर भाई साहब की हुकूमत कुछ नहीं कर रही, आपकी पसंद एहतराम, आपकी पीडीएम, मैं बार बार एक लफ्ज़ इस्तेमाल करता हूँ कि वो जैसे टार्जन की वापसी होती है, आपकी पीडीएम की पता नहीं कितनी वापसियाँ हो चुकी हैं, आप भी कुछ नहीं करते। अब तो देखिए खुर्शीद शाह साहब ने वो ऑप्शन भी दे दिया, राना साहब भी बताएंगे, खोखर साहब उस पर कमेंट करेंगे, क्या फरमा रहे थे सुनिए। कॉन्फिडेंस खत्म करो और फिर नई इलेक्शन का ऐलान करो। नया वजीर आजम आ सकता है एक दिन के लिए, हफ्ते के लिए, और वो अपना पार्लियामेंट को तोड़ने का ऐलान करे और नई इलेक्शन का ऐलान करे। ओनली बेस्ट वे लिए पीएमएलएन मान जाएगी, बिल्कुल एग्री करेगी, 100% एग्री करेगी। मुस्लिम लीग क्यों और एमक्यूएम हर जमात ये चाहती है अब, क्योंकि उनका भी मैंडेट छीना गया था ना। अच्छा, ये रानी साहब ये बात अभी खुर्शीद साहब ने की है, आप लोग कुछ करते भी नहीं है। एक तरफ आप कहते हैं हुकूमत ने कुछ नहीं दिया, डिलीवर कुछ नहीं किया, सब कुछ, और दूसरी तरफ आप समझते हैं कि यार इनकी, आपने भी शायद ये सोच लिया कि यार बाकी जो टाइम रह गया ना, इनको लेट इट बी लाइक दिस, इनको पॉलिटिकली भी हिट पड़े, जो कुछ भी हो, आवाम का दर्द बस तकरीरों तक ही है। फिर देखिए मुनीब साहब, जो कुछ हद तक तो आपकी बात दुरुस्त है कि जितनी टफ टाइम गवर्नमेंट को, लेकिन उसकी मैं वजह ये समझता हूँ कि जिस तरीके से इन्होंने नैब का इस्तेमाल किया, एंटी करप्शन का इस्तेमाल किया। देखिए ना, आज मैं 2020 में हमारे खिलाफ, मेरे खिलाफ, मेरे वालिद खिलाफ एक झूठी FIR काटी गई थी, और आज उसमें से एंटी करप्शन ने अपना केस वापस ले लिया कि जी केस बनता नहीं था। तो फिर हम इस तरह आपने पूरी अपोजिशन के MNAs को और MPs को एंगेज कर दिया। शाह साहब अभी पता नहीं कितने सालों की आखिरी सियासी कैदी थे, अब जेल काट के वापस आए। ठीक है, तो इन आप अपोजिशन से एक्सपेक्ट करें, उनको तो इन्होंने अपने ही मामलात में इस तरह उलझा दिया था कि वो तहरीक का मोमेंटम नहीं बना। लेकिन आप कुछ कर नहीं। अब तहरीक इंशाअल्लाह ताला हम समझते हैं कि अभी मतलब इससे ज्यादा अब ज़हनी तौर पे अपोजिशन के मेंबरान भी तैयार हैं कि अब चाहे जेल में जाना पड़े, और इतना कुछ हो चुका है। खुर्शीद शाह साहब की पेशकश वो कबूल है, वो कहते हैं वो मुस्लिम लीग नून तैयार होगी। सिस्टम में रहते हुए, आइन के बीच में रहते हुए, उनकी प्रपोजल तो आइन के बीच में रहते हुए, बिल्कुल ऐसे ही है। तो अगर कॉन्स्टिट्यूशन में प्राइम मिनिस्टर के पास ये है इख्तियार, वो ये कर सकता है, हाँ वो कर सकता है, वो चाहे तहलील कर सकता है, और अगर वो तहलील करेगा तो उस पर फिर किसी को क्या एतराज होगा। नहीं, बट अदम एतमाद की तहरीक भी हुकूमत के खिलाफ। देखिए अदम एतमाद की तहरीक तो अब इनके अपने 25-30 MNAs हैं तहरीक इंसाफ के, आप कहते हैं हुकूमत का कुछ नहीं है, गवर्नमेंट से तंग आ चुके हैं, जो अपनी अगली सियासी जगह बना रहे हैं, जो टिकट्स मांगने की बातें कर रहे हैं, इस तरह के लोग हैं, हो सकता हो भी जाए। बट खोखर साहब, आपने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी ऐलान किया है कि मुल्क गिरे एहतजाज आप भी करेंगे महंगाई के ऊपर, बट एट द एंड ऑफ द डे उसका कोई डिविडेंड होता है ना किसी तहरीक का, वो क्या डिविडेंड है? पीडीएम को मिला नहीं, आप क्या अचीव करना चाह रहे हैं? मुनीब भाई, किसी भी तहरीक का फिर हतमी नतीजा तो, या हतमी मरला तो एटलीस्ट ये होता है कि आप इस्लामाबाद की तरफ यलगार करें और फिर अपना एहतजाज इस तरीके से नोट कराएं कि जो हुकूमत है वो हिल जाए और अपने फैसले वापस लेने पे मजबूर हो। ठीक है, मेरे भाई ने जितनी गुफ्तगू की, क्या ये बात अभी वसूख से कह सकते हैं कि पेट्रोल और बिजली और गैस मजीद महंगी नहीं होगी? ये बात लास्ट टाइम भी पूछी थी और उसका जवाब इसी महीने बिजली भी महंगी होनी जा रही है, 4 रुपया फी यूनिट, और इसी महीने आपका पहली तारीख से आपका पेट्रोल और डीजल दोबारा महंगा होने जा रहा है, और कम से कम सुना है कि 10 रुपए फिर दोबारा महंगा हो रहा है। तो ये जितनी मेरे भाई ने गुफ्तगू की, हमारे दोस्त हैं, भाई हैं, काबिल एहतराम है, लेकिन ये सारी गुफ्तगू बेमानी हो जाएगी 4 दिन बाद जब आप दोबारा कीमतें बढ़ाएंगे। सब्सिडी आपने किसको देनी है? हाँ, सही बात भी ठीक है, बिकॉज व्हेन यू, अगर इन्फ्लेशन ऊपर होती रही तो फिर सब्सिडीज का क्या फायदा?